स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विस्तार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह। तुम देख रहे हो कि वार्स एंड केबल्स विचार तकरार। विद्या विचारी तो परोपकारी। विद्या नूं विचारी भी कहा गया तो परोपकारी भी कहा गया। और विद्या दान सब तो महत्वपूर्ण दान मनिया जाता है कि जेकर किसी भी कौम समाज का भला करना तो उन्होंने विद्या का दान दे दो, उस कौम ते समाज का भला हो जाएगा। पर बदकिस्मती दे नाल साडे पंजाब दे विच दलित भाईचारे दे नाल सरासर ज्यादती हो रही है। 2 लाख बच्चों के रोल नंबर सिर्फ इसलिए रोक दिते गए क्योंकि उन्होंने फीस नहीं भरी। वो फीस जिहड़ी केंद्र ते सूबा सरकार ने मिल के भरनी सी, SC ST स्कॉलरशिप की फीस है जिहड़ी वो मिल के भरनी सी, नहीं भरी गई तो उन्होंने 2 लाख बच्चों के रोल नंबर प्राइवेट कॉलेजेस ने रोक ले कि साडे पहले पैसे दिओ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਗਮਜੇ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜੀ SC ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਇਦਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ। 2 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੋਏਗੀ कि सानू रोल नंबर इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि असी फीस नहीं भरी। कदे सोच के देखियो साडी मनुखता खत्म होंदी जा रही है। असी चाहते हैं कि समाज का वो वर्ग जिहड़ा हाले तक दबिया कुचलिया रहा वो समाज के बाकी अंगां दे नाल खड़ा होवे, इस तरह बाकी अंगां दे नाल खड़ा होएगा। उन्हां दे अंदर हीन भावना भर रहे हैं असी कि तुसी पैसे दिओगे तां तुहानू रोल नंबर मिलणगे, जाके सरकारां नू कहो कि तुहाडे पैसे देण तां असी रोल नंबर दांगे। ये बदकिस्मती है साडे पंजाब दी, खास तौर पर दलित भाईचारे दे नाल जिहड़ी ज्यादती हो रही है। इसे ते ही विचार तकरार लैके हाज़र होए हैं। साडा खास मेहमान जुड़े हुए ने, खास मेहमानों के नाल जाण पछाण करा देना, फिर तुहानू पूरे मुद्दे बारे भी समझावांगे। साडे नाल इंदर इकबाल सिंह अटवाल जुड़े हुए ने, साबका विधायक ने श्रोमणी अकाली दल के। सुरजीत सिंह सुहैत साहब बुलार ने पंजाब कांग्रेस के। राजेश बाघा साहब बुलार ने पंजाब BJP के। अश्विनी सेखड़ी साहब चेयरमैन ने कन्फैडरेशन ऑफ कॉलेज एंड स्कूल ऑफ पंजाब। जगजीत सिंह धूरी साहब प्रेजिडेंट ने ज्वाइंट एसोसीएशन ऑफ कॉलेजेस दे। बहुत बहुत स्वागत है सारे मेहमानों का। पूरा मुद्दा तुहानू समझा दिए कि पूरा मुद्दा है की है, फिर आप अगे वधदे हैं। दरअसल होया की है? दरअसल पंजाब दे विच 2 लाख के करीब दलित विद्यार्थियों के निजी कॉलेजों ने रोल नंबर रोक ले ने। पंजाब की ज्वाइंट एसोसीएशन ऑफ कॉलेजेस JAC ने यह फैसला लिया। पोस्ट मैट्रिक वजीफिਆਂ की राशि कॉलेजों को ना मिलने के रोस वजों उन्होंने अजिहा किया। साल 2017 तो लैके हुण तक 1500 करोड़ तो वध फंड पेंडिंग होने का दावा किया जा रहा। केंद्र सरकार भी साल 2020-21 का अपना 60% हिस्सा 229 करोड़ रुपए 2 किश्तों दे चुकी है, दावा किया जा रहा है। जबकि पंजाब सरकार ने इस 229 करोड़ के विचों सिर्फ 139 करोड़ रुपए ही कॉलेजों को जारी किए हैं। 90 करोड़ रुपए कॉलेजों का अजे भी पंजाब सरकार के कोल बकाया पिया। इस तो पहला कॉलेजों वालों विद्यार्थियों दी डिग्रियां रोकियां गईयां सी। सरकार के हुक्मां तो बाद कॉलेजों ने डिग्रियां जारी कर दित्तियां सी। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति कमीशन ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी करके तुरंत विद्यार्थियों के रोल नंबर जारी कराउण के निर्देश दिते ने। यह सारा मसला है 2 लाख विद्यार्थियों के JAC ज्वाइंट एसोसीएशन ऑफ कॉलेजेस ने रोल नंबर रोक ले ने इस करके क्योंकि 90 करोड़ रुपया लगभग है जिहड़ा वो पेंडिंग पिया। हुण इस दे विच गलती की उन्हां बच्चों की है? उन्हां बच्चों के रोल नंबर सिर्फ इस करके रोके जा रहे हैं कि सरकार ते प्रैशर बनाया जाए। और जित तक गल समझ आती वो ये भी है, प्राइवेट कॉलेजेस वाले लग रहा है कि जे एक बार ये बच्चे चले गए जिन्होंने रोल नंबर जारी कर दिता, मुड़ के ये फीसां साडे हत्थ नहीं आनियां। हुण सूबा सरकार का तर्क भी, लॉजिक की है सूबा सरकार का, वो भी दस दिंदे आ। उन्होंने केंद्र सरकार के पाले दे विच गेंद सुट्टी है सूबा सरकार ने। सूबा सरकार की कहती है, ग्राफिक के जरिए तुहानूं वो भी समझा देने हैं कि सूबा सरकार की कह रही है। वो कह रहे हैं कि स्कॉलरशिप मामले ते सूबा सरकार ने केंद्र नूं उन्होंने कसूरवार दस्सिया। केंद्र को पत्र लिख के राशि रिलीज़ करने की मंग करांगे। डॉक्टर राजकुमार ਚੱਬੇਵਾਲ होरां ने अज प्रैस कॉन्फ्रेंस किया करके कही है गल, केंद्र वालों 3 साल का बकाया बाकी है, सानू दिता नहीं गया। स्कॉलरशिप की 1563 करोड़ रुपए की राशि के विचों 10% हिस्सा पंजाब सरकार पाउण लई तैयार है। कोई भी विद्यक संस्था किसी भी विद्यार्थी का रोल नंबर या डिग्री नहीं रोक सकती। अज ਚੱਬੇਵਾਲ होरां ने कहा जे केंद्र ने 15 दिनों के स्कॉलरशिप जारी ना की तो केंद्रीय मंत्रियों के घरां दे घरौ किए जाएंगे। पंजाब के समाजिक न्याय सशक्तिकरण ते घट गिणती विभाग के डायरैक्टर ने मलविंदर सिंह जग्गी का यह दावा है 2017 तो लैके 2020 तक केंद्र सरकार ने कोई राशि रिलीज़ ही नहीं की, जिस करके इन्हां 3 सालों की पेमेंट कॉलेजों को हाले तक भी नहीं मिल सकी है। आ मुद्दा सारा है जिहदे विच केंद्र सरकार ते हुण सूबा सरकार सुट रही है। पर वड्डा सवाल यह है कि उन्हां बच्चों का भविख तो तुसीं दाਅ ते लगा दिता ना, उन्हां बच्चों का भविख तो तुसीं हनेरे दे विच सुट दिता। साडे नाल खास मन जुड़े हुए हैं। सब तो पहला जगजीत सिंह धूरी साहब प्रेजिडेंट ने ज्वाइंट एसोसीएशन ऑफ कॉलेजेस दे। धूरी साहब, साडी मनुखता खत्म हो गई है, साडी मानवता खत्म हो गई है।
ਮਤਲਬ ਐਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਦਮ ਹੈਗਾ ਆ ਕੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰੋ, ਘਰ ਘਰਾਓ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਲੈਣਾ। ਸਾਡਾ ਇਹ 'ਚ ਰੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਾਰ 40% ਪੈਸੇ ਕਿਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆਏ ਨੇ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਚ। 60% ਖਾਤੇ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਆਏ ਨੇ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆਏ ਨੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਭਰਨੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 17 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ 65 ਕਰੋੜ ਖੜਾ, 17 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਤੱਕ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੀ ਦਵਾਤੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, 3 ਸਾਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਸਟਮ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ 40% ਪੈਸੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਸੂਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫੀਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 60% ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ 'ਚ ਦੇਣ 'ਚ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ? ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦੋਸ਼ ਮੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਥੋੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਨੇ, ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਫੀਸਾਂ ਭਰ ਦਿਓ। ਤੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪਾਏ ਗਏ? ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ? ਤੇ 60% ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਿਉਂ ਹੈ 40% ਤੇ 60%? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਾਓ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਤੱਕ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਲਾਈ ਤੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲੂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ 1 ਮਿੰਟ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਤੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਨਾ ਆਇਆ ਨਾ ਆਉਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਰਹੀ ਗੱਲ 2021 ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ 40% ਵਜੀਫਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦੇਵਾਂਗੇ, 60% ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ 40% ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਵੀ ਚਲਾਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੀਐਡ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹਨੂੰ 68,000 ਦੀ ਬਜਾਏ 16,000 ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਈਟੀ ਦੇ 40,000 ਦੀ ਬਜਾਏ 8500 ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਈਟੀ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 3300 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਪੂਰਾ ਵਜੀਫਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੂਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਪੈਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ 60% ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਹਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਰੋਕੇ ਹੋਏ? ਤੁਸੀਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਅਸੀਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਫੀਸ ਲੈਣੀ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫੀਸ ਦੇਗਾ ਕੌਣ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫੀਸ ਦੇਗਾ ਕੌਣ? ਫੀਸ ਬਣਦੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਫੀਸ ਬਣਦੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੀਸ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਦੇਗੀ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪੈਸੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਧਿਅਮ, ਇਸ ਵਾਰ ਪੈਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਪੈਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਏ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਲੈਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੂਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਰੋਕਣ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ।
ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਝਗੜਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ੂ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾ ਕੇ, ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨਨ ਜੁਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਆਰਡਰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰੋਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਦੇਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਹ ਖਿਲਾਫਵਰਜੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਦੂਜਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਸਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਲੰਬੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਫੈਕਟਸ ਦਾ ਪਤਾ, ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੰਕੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਸ਼ਾ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਦੋਂ ਦਲਿਤ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2003 ਸਾਲ ਦੇ 20 ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਜੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਟੇਲ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਜੀ ਕਿ 2014, 15 ਤੋਂ 11, 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਏਰੀਅਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੰਕੜੇ ਪਏ ਨੇ। 2017 16 ਦੇ ਵਿੱਚ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 750 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗਾ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੂਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 2017 ਤੱਕ ਹੀ ਪੈਸਾ ਆਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ 2017 ਤੱਕ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁਕਾਇਆ। ਇਹ ਗਲਤ ਨੇ। ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਟੇਟਾਂ ਤੇ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਾਂ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਦਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਧੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਲਦੀ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਧੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਜੀ। 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਲਾਸਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ, ਲੇਕਿਨ 17-18 ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ 624 ਕਰੋੜ, 18-19 ਦੀ 505 ਕਰੋੜ, 433 ਕਰੋੜ ਘਟਦੀ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ। ਜੇ 800 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 800 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟੱਪੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੋਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਧੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਨਾ, ਸੈਦ ਸਾਹਿਬ ਆਨਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੰਦਰ ਇਕਬਾਲ ਲਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਰੋਕੀ ਰੱਖੀਆਂ, ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਦੇ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਔਰ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਐਂਡ ਕਾਲਜਿਸ ਦੀ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਅਮ ਕਲਾਸ ਔਰ ਛੋਟੇ ਕਾਲਜਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਾਂ ਜੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਪਰੋਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬਟ ਐਟ ਦੀ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਾਂ ਤੰਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਹ ਤੱਤਵ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 2007 'ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ
ਕਿ ਐਸਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬੱਚੇ ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ, ਚਾਹੇ ਡਾਕਟਰੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨ, ਜੋ ਵੀ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ ਉਹ ਰੀਇੰਬਰਸ ਹੋਏਗੀ। 2017 ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਫੀਸ ਰੀਇੰਬਰਸ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 90% ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 10% ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 17 18 18 19 ਤੇ 19 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਪ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪ ਦੇਣ। ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ 1549 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 17 18 ਦਾ 620 ਕਰੋੜ, 18 19 ਦਾ 500 ਕਰੋੜ ਤੇ 19 20 ਦਾ 429 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1549 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨਾ ਪੜ ਸਕੇ। 3.5 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ 17 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਦਾ ਸੀਗਾ ਐਸਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਉਹ 1 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਿਆ। 2 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ 2.5 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1529 ਕਰੋੜ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ, 1549 ਕਰੋੜ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੱਗੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਆਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨਰੈਸਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼। ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਰ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼? ਲੜ ਪੈਣ। ਚਲੋ, ਕਰ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼? ਕਰ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? 2 ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਪਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਘੁਟਾਲਾ ਦੀ ਬੜੀਆਂ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੁਝ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਗੱਲ, ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਸਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਸ ਕਾਲਜਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਲੜੇ ਮਰੇ ਤੇ ਲੀਡਰ ਲੋਕ ਰਾਜ ਕਰਨ, ਅਫਸਰ ਲੋਕ ਰਾਜ ਕਰਨ। ਇਹ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਐਸਸੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ, ਬਿਹਾਰ ਸਟੇਟ ਲੈ ਲਓ, ਆਸ-ਪਾਸ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟੇਟ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਆਇਆ, 1 ਮਿੰਟ ਆਣਾ। ਇੰਦਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਰੌਲਾ ਇਸ ਪਿੱਛੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰ, ਜਲਦੀ ਕਰੋ, ਜਲਦੀ। ਗਿਵ ਮੀ 1 ਮਿੰਟ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬੋਲੋ। ਕਿਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆ ਜਿਹੜਾ 2021 ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਕਿ 60% ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਗੀ ਤੇ 40% ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਗੀ। ਉਹ 60% ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਿਸਪਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈ ਜਾਓ ਤੇ ਮੇਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬੜਾ ਡੇਂਜਰਸ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਰੋਕੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਰੈਸਟ ਨਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ। ਅਨਰੈਸਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਦਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਸਾ ਆਇਆ। 2017-18 ਤੱਕ ਸਕੀਮ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 3-4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਕੀਮ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠ ਗਈ? ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੰਜੀਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਥੱਕਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਪੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਇਹਨੂੰ ਟੇਕ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ
2 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰੇ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਫੈਂਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਾਰੀਕੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਨਾ ਸਕਣ, ਅੱਗੇ ਨਾ ਵੱਧ ਸਕਣ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਮਾਰ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੈਤਿਕ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਸੌਖਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕਪਲੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੁਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬੜੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ, ਚਾਹੇ CBI ਤੋਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਉਹ ਖੁਰਦ-ਪੁਰਦ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 2440 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਲਜਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਵਲ 9 ਜਾਂ 10,000 ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਬਾਖੂਬੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਰਜੇਸ਼ ਬੱਗਾ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਰਜੇਸ਼ ਜੀ, ਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਾਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਛਾਂਟੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਘਟਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪੈਸੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਸਕੀਮ 'ਚ ਘਟਦੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਸਕੀਮ। ਉਦੋਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਸੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ, ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਸੀ ਇਹ ਸਕੀਮ? ਇਹ 2014 ਚ। 2014 ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। 14 ਤੋਂ ਬਸ, ਹਾਂ 2014 ਤੋਂ ਬਸ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਚੰਜੀ ਅਟਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤੇ, ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ 'ਚ ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਕਰੀਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਾਰਮ ਪੋਰਟਲ ਬਣਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਦੁਬਾਰਾ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅੜਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜੇ ਸਟੇਟ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸੀਗਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਔਨ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਫਿਰ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਲਜਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸਾ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੇਣਾ? ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਵਾਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੱਕ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀ
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ 65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ EGT BEd ਦੇ ITI ਦਾ 15-16 ਤੇ 16-17 ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਿਆ, ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ ਸੈਸ਼ਨ 16, 17, 18 ਤੇ 19, 20, ਇਹ 3 ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। 800 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੇ। ਆਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਨੇ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭਰਤੀਆਂ। ਉਹ 1549.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ 5 ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ 20-21 ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ 40% ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, 60% ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ 40% ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ, 60% ਕਈ ਕੋਰਸਾਂ ਦਾ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜ ਲੱਗ ਜੂਗੀ। 60% ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦੀਨਗੀ ਚੱਲਣੀ ਪਊਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਵੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਪਿਆ, ਤੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਡਿਗਰੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਥ੍ਰੈਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਬਚਨੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਾਲਜ ਬਚਨੇ। 30% ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, 30-40% ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੱਤੇ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਨਾ ਕਾਲਜ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਨਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ, ਨਾ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬੜੇ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਐਂ ਕਰੂ ਤਾਂ ਆਹ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਈ। ਇਹਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਆ? ਜਿਹੜਾ 4 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਕਾਲਜ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਆਇਆ, 1 ਮਿੰਟ ਆਣਾ। ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ? 1 ਮਿੰਟ ਆਇਆ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਆ ਰਹੇ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ SIT, ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਓ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ। ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰਾ ਦਿਓ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੈਂਟਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਸਟੇਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਸਵੀਰ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਨਕੁਆਰੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਗਈਆਂ ਵੀ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੰਮਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਸੰਮਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੱਢਣਗੇ। ਪਰੰਤੂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਰੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਾਰੇ। ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ MLA ਨਾਰਾਜ਼ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਲੀਡਰ ਵਿਪਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਰਫ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਜਾਣ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸਮਾਜ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਦੁਖੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ PPS ਤੋਂ IPS ਆਫੀਸਰ ਬਣਾਉਣੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਡਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਬ ਪਲਾਨ ਐਕਟ ਆ, ਸਬ ਪਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਚ ਲਾਗੂ ਆ ਪਰ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਕਟ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚ ਫਡਨਵੀਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਆਂਧਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜੇ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਬ ਪਲਾਨ ਐਕਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟਾਂ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਹੈਲਥ ਲਈ ਪੈਸਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਫੀਸਰ ਖੜ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਖਰਚੂਗਾ ਹਾਂਜੀ ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ, ਚਲੋ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਬਰਜੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ
ਇੰਦਰ ਇਕਬਾਲ ਅਟਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, 42 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਪੈਸਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਖੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ, ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਰਹੀਆਂ। ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਜੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਤੱਥਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਝੁਠਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਚਾਰਟ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਪੂਰਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, 11ਵੇਂ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2006 ਤੋਂ 2011 ਦੀ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ 7345 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਸੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਾਸਤੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ? ਜੋ ਵੱਧ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ, ਜੋ ਵੱਧ ਕੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ 12ਵੀਂ ਪਲਾਨ ਚ 12-17 ਤੱਕ। ਜਦੋਂ ਆਈ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 3000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਲਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਨ ਬਣਾਈ ਔਰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਕਿ 60-40 ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 59,000 ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੈਸਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ, 2018 2019 2020 ਦਾ ਪੈਸਾ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? 2000 ਸੁਣੋ ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਹਾਂ, ਬੋਲੋ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਤੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪੈਸਾ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰਾਂਗੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ। ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਨਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ। ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਜੇਸ਼, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਹਿਜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਬਕਾਇਆ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਭੇਜਤਾ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ? ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ 17 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ। ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਜੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਨਾ ਕਰਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20,000 ਤੋਂ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਇਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਤੱਕ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਪੈਸਾ ਆਇਆ, ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਆਇਆ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਕਾਲਜਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਵਰਤ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦੇ? ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦੇ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਇੰਦਰ ਇਕਬਾਲ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਰੌਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ 17 18 18 19 ਤੇ 19 20 ਦਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਇੱਥੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਐਜ਼ ਪਰ ਪਾਲਿਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ? ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਬੋਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਿਣਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਐਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਤੱਕ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਪੈਸੇ ਆਏ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਏਰੀਆ ਸਨ। ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਚਲੋ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਈਏ ਤੇ ਨਾ ਦੇਣਾ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦੋ। ਬੋਲੋ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸੀਐਲਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਹਾਂ ਔਰ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਐਜ਼ ਏ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ 70% ਟਾਈਮ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਐਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਐਸਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਜਾਣਾ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਇਸ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਜੋ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਅਫਸੋਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਫਸੋਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2020 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਦੇਣ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 1% ਦੇਣਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਪ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ। ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਰਜੇਸ਼ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ। ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਕਿਉਂ ਰਹੇ? 3 ਸਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜੇ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖੇਡਵਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲੀ ਜਾਣ ਦਿਓ। 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਰੋਕੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਵੈਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 3 ਸਾਲਾਂ ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਬਜਟ ਦੀ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਵੈਟ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 59 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ 59 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਦਾ ਕੀ ਮੰਤਵ ਸੀ, ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀਨੀਅਰ IAS ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਈ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਉਹ 59 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 160 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ, ਪੁਖਤਾ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਕਿ ਇਹ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ offense ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧੂਰੀ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣੇਗੀ, ਆਨੰਦ ਮਾਣੇਗੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਐ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ੇ ਚਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ੇ ਚਕਾਣੇ ਆ ਨਾ ਧੂਰੀ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਕਾ ਦੇਣੇ ਆਉਣ ਜੋ ਸਮਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਕਰੋ। ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰੋ, ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ offense ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ SC ਤੇ ST ਇਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ 59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ, 30 ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੀ ਦਲਿਤ ਹਤੈਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਾਲਜ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੇ ਹਤੈਸ਼ੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਤੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੁਫਤ ਪੜਾਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਪੜਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੰਨੇ ਹਤੈਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਨਾ ਰੋਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਹਤੈਸ਼ੀ ਹੋ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਕੌਣ ਹਤੈਸ਼ੀ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੰਡੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਉਹਦਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਪਏ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ 60% ਆਏ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 17 ਤੋਂ 20 ਤੱਕ ਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਨਾ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ 5 ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੈ ਲਿਓ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 40% ਲੈ ਲਿਓ, ਹੁਣ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਦਿਆਂਗਾ ਬਸ, ਮੇਰਾ ਆਲਰੇਡੀ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਜੇਸ਼ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਸਮਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਥਰੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਕੂਲਸ ਐਂਡ ਕਾਲਜਿਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਰੁਕਣਗੇ, ਨਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੁਕਣਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪੜਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਬੈਂਕ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਕਾਲਜ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹਿਣੇ ਨਾ ਕਾਲਜ ਰਹਿਣੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਏ, ਗੱਲ ਕਰੇ, ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੇ। ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਦਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਈਏ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਚੱਲਣ। ਵੱਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਰ ਜੀ ਜਲਦੀ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਕਿਆ ਉਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰਾ ਦਈਏ, ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲੁੱਟ ਮਾਰਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ, ਔਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਰੋਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, 40% 60% ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪ ਜਾਣਨ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਜਾਣੇ। ਪਰ ਅਜੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਉਂ ਪਿਸਣ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। Presented by KEI Wires and Cables, हर टेंशन सही चलती रहे।